سمان احمد آفس میں تھا جب فرح کی کال آئی تھی کہ وہ اور علی شاپنگ پر جا رہے ہیں، سو سمان احمد بھی آ جائیں۔ سمان نے انکار کرنا چاہا تو پھر ارادہ بدل دیا۔ فرح بہت کم ایسی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتی تھی، اور اگر کبھی کہیں آتی جاتی تھی تو بھی بہت مجبوری میں۔ یقیناً اسے کچھ ضروری شاپنگ ہی کرنا تھی جو اسے کال کر رہی تھی، ورنہ اس کام کے لیے امی تھی۔ مگر جب سے انہوں نے زرش کے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا، گھر کا کوئی بھی مرد ان سے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے خول میں بند زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے میں فرح کا بلاوا کچھ خوشائند ہی تھا۔ سمان احمد نے تمام ضروری امور کر پلٹارے تھے۔ گھر پہنچنے پر فرح اور علی تیار ہی بیٹھے تھے۔ سمان احمد ان کو لے کر جب شاپنگ سینٹر پہنچا تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ نوشی کی شادی طے تھی۔ فریش زیادہ شاپنگ اسی لے کرنا چاہتی تھی۔ حالات جو بھی تھے مگر نوشی کی شادی میں شرکت لازمی تھی۔ اگرچہ دونوں گھرانوں میں اب وہ پہلی والی آمد و رفت نہیں رہی تھی، مگر اتنا تو یقین تھا کہ سعود احمد ان لوگوں کو شادی میں سب سے پہلے انوائٹ کریں گے۔ فرح ابھی سے ہی شاپنگ سے فارغ ہونا چاہتی تھی، پھر تو ایگزامز کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی شاید فرصت بھی نہ ملتی۔ گھر کی چار دیواری سے باہر کی دنیا کی گہما گہمی وہی تھی، وہی رونقیں، وہی زندگی کی جولانیوں سے بھرپور قہقہ۔ اگر کہیں زندگی ٹھٹر گئی تھی تو صرف ان کے اندر سے، باہر تو سب کچھ وہی تھا۔ فرح کے اندر یاسیت سر ابھارنے لگی تو اس نے خود کو شاپنگ میں مصروف کر لیا۔ علی اور سمان اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ بھی زندگی سے بھرپور سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کہیں کوئی خلا نہیں تھا، زندگی کبھی رکی نہ تھی۔ فرح اور علی دونوں کو وہیں چھوڑ کر سمان اپنی کچھ شاپنگ کے لیے جینٹس شاپ کی طرف چلا آیا تھا۔ اس بڑے سے شاپنگ پلازا میں ہر طرح کی ویرائٹی دستیاب تھی۔ اپنے لیے مختلف چیزوں کی سلیکشن کرتے سمان احمد کی نگاہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی۔ لائٹ ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ پہ ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، سر کو ریڈ ہی اسکارف سے ڈھانپے کچھ فاصلے پر کھڑی زرِ سعود احمد سمان احمد کو کئی ثانیے کے لیے ارد گرد سے فراموش کر گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ نفیسہ پھپھو، نوشی کی ستارہ، مسز ہارون آغا اور ان کا بیٹا عفان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ لوگ شاید شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ جس طرح وہ مختلف شاپنگ بیگ تھامے ہوئے تھے، سمان کو یہی اندازہ ہوا تھا۔ اس چہرے کو بھلانے کے سمان احمد نے کئی جتن کیے تھے، مگر وہ ملا بھی تو سب وعدے توڑنا کے مصداق دل ایک دم بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس ایک چہرے کے حوالے سے کیا کیا خواب آنکھوں نے نہ سجائے تھے، اس ایک وجود کے لیے دل میں کیا کیا ارمان نہ پلے تھے۔ سمان احمد کے اندر تکلیف کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ زرش کا سامنا ہو جانے کی شرمندگی ہی ایسی تھی کہ کبھی پلٹ کر اس راستے پر قدم نہ رکھے تھے کہ جہاں گمان ہو کہ وہ مل سکتی ہے، اور اب وہ بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا کہ مصداق دل سب حدیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ دل چاہا کہ لمحوں میں اپنے اور اس کے درمیان حائل فاصلوں کو سمیٹ لے، مگر کیا واقعی ان فاصلوں کا سمیٹ لینا اتنا آسان تھا؟ گزرے کئی واقعات نگاہوں میں گھوم گئے، دل و نظر کو بے قابو سا کر گئے۔ نہیں زرش، تمہیں بھول جانا بہت مشکل ہے، مگر اب تمہیں کہیں اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ کتنا یقین تھا مجھے اپنے آپ پر، اپنی محبت کی طاقت پر، مگر کیا ہوا؟ میرے سامنے میرے ہی حوالے سے تم ہمیشہ کے لیے مورد الزام ٹھہرا دی گئی، اور میں کچھ نہ کر پایا۔ حیران و ششدر دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ ہے زرش، یہ محبتیں بہت بڑی قربانی مانگتی ہیں، اور میں نے اپنے دل کے تمام جذبوں کو کسی کال کوٹری میں دفنا دیا ہے، تمام ارمان، سب خوابوں کو کہیں پھینک دیا ہے۔ میں سب برداشت کر لیتا اگر بات صرف میری ذات تک رہتی، تمہاری رسوائی کیسے برداشت کرتا، اور کہنے سننے کو بچا ہی کیا تھا؟ حد بھی تو ہو گئی تھی۔ سمان احمد نے سختی سے لب بھینچ کر اپنے اندر اٹھنے والے جوار بھاٹے کی شدت کو کنٹرول کیا، ورنہ دل تو یہ چند قدموں کا فاصلہ ایک پل میں سمیٹ لینے کو مچل رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی ہی خوش گپیوں میں مصروف ہینگرز میں لٹکے ملبوسات کو دیکھتے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ سمان احمد کی نگاہ نے دور تک سرخ لباس میں ملبوس وجود کا پیچھا کیا تھا۔ وہ لوگ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو دل میں ادھم مچاتے طوفان نے بڑے ماتمی انداز میں اطراف میں نگاہ ڈالی تھی۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ علی کی پرتشویش آواز اپنے عقب سے سنائی دی تو سمان احمد چونکا۔ کئی پل گزر جانے کے باوجود سمان احمد کی نگاہیں اس منظر میں شاید کھو گئی تھیں۔ اوہ، آ گئے تم لوگ؟ سمان نے اپنے آپ کو سنبھالتے مسکرا کر پوچھا تو فرح نے بغور دیکھا۔ زرش وغیرہ کو پلازا سے نکلتے اندر داخل ہوتے انہوں نے بھی دیکھا تھا، بلکہ ایک دو پل کو رک کر سلام دعا بھی کی تھی۔ کیا سمان احمد نے نہ دیکھا ہوگا؟ اس نے سمان احمد کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں وہی تاثرات تھے، سنجیدہ سے۔ وہ الجھ سی گئی۔ زرش سعود احمد کو دیکھ کر اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی تو کیا سمان کو نہ ہوئی ہوگی؟ کر لی خریداری؟ علی سمان سے پوچھ رہا تھا۔
सुमान ने सिर्फ सर हिलाकर चंद चीजें जो पहले ही सिलेक्ट कर चुका था थामे काउंटर की तरफ पेशकदमी की थी। भाई, नौशी और जरिश भी शॉपिंग के लिए आई हुई थी। साथ में अफान भाई और सितारा आपे भी थी। आपने देखा? अली से हजम नहीं हुआ था। शॉपिंग प्लाजा से निकलते ही उसने सुमान से पूछ ही लिया। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अपने वही मखसूस संजीदा अंदाज में सुमान ने कहा तो फरह ने फिर बगौर देखा। न चौंकना, न हैरत का इजहार, आराम से इनकार करना। क्या वाकई सुमान अंदर से भी इतना ही नॉर्मल था? हैरत है, यहीं से निकल कर वो लोग नीचे गए हैं। हमारी तो सलाम दुआ भी हुई है। फरह का जी चाहा अली को खामोश करवा दे। पता नहीं सुमान को तकलीफ हुई थी कि नहीं, मगर उससे बहुत हो रही थी, खास तौर पर जरिश के लिए दिए से अंदाज पर। अली, अब नीचे चलते हैं, जल्दी करो, और ये चीजें पकड़ो, मुझसे नहीं उठाई जाती। इससे पहले अली कुछ और भी कहकर सुमान को अजियत बख्शता, फरह ने फौरन से उसे टोका था, बल्कि हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स भी उसी को थमाए थे। सुमान ने एक गहरा सांस लिया था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो फारिग थी। यूं ही फारिग बैठने से उकताहट होने लगी तो वो शाकरा के साथ लगकर अपने कमरे की तरतीब फिर से बदलने में मसरूफ हो गई। सफाई सुथराई तो रोज ही करवाती थी, काम वाली के सर पे खड़े होकर करवाती थी। फिर शाकरा और खुद भी सारे घर की सफाई का ख्याल रखती थी। ढूंढने से भी कहीं गर्द या बेतरतीबी दिखाई न देती थी। हफ्तों में ये घर एक तरतीब में सिमटता चला गया था। अगर कहीं बेतरतीबी थी तो सिर्फ शारिक जुमान की जिंदगी में, वरना अब सब कुछ नॉर्मल था। शाकरा, ये सोफा इधर दाईं तरफ दीवार के साथ घसीट दो। 2 घंटे की मेहनत से कमरा तो निखर गया था, मगर वो खुद निढाल हो गई थी। कुछ भारी सामान घसीटने खींचने से भी थकन हो गई थी। शाकरा को हिदायत देते वो अपना लिबास लेकर बाथरूम में घुस गई। चंद दिन से तबीयत बड़ी बोझल हो रही थी। सारा दिन शाकरा काम करती थी, वो तो सिर्फ उसके साथ लगी रहती थी, मगर उसके बावजूद थकन से बुरा हाल होने लगता था, यूं जैसे मीलों का सफर तय किया हो। बात लेकर वो कमरे से बाहर निकल आई थी। अम्मा अपने कमरे में थी, लाउंज में बैठकर बाल सुलझाए थे। बाल सुलझा के वो अम्मा के कमरे में जाने को उठी थी, मगर एकदम से उसे बड़ा जबरदस्त चक्कर आया था। अम्मा, शाकरा! खला में सहारे को हाथ मारते वो वहीं लाउंज में कालीन पर गिरी थी। हाथ लगने से टेबल पर पड़ा गुलदान नीचे जा गिरा था। लाउंज में कुछ गिरने फिर छन की आवाज पर शाकरा भागी आई, मगर नवेरा को बेहवा जमीन पर औंधे मुंह गिरे देखकर तो उसकी चीख ही निकल गई थी। भागकर नवेरा को सीधा किया, आवाजें दी, मगर बेसूद था। वो एकदम घबरा उठी। वाजदा बेगम अपने कमरे में थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर लेटी थी, अब सो रही थी। उन्हें बताती तो वो परेशान हो जाती। घर में इस वक्त अम्मा के अलावा वो दोनों ही थी। रिफत बाजी को महीना हुआ वापस जद्द गए हुए। पता नहीं अचानक क्या हुआ था जो नवेरा ऐसी पड़ी हुई थी। शारिक जुमान को पता चल जाए तो वो तो उसको जान से ही मार दे। वो शारिक के गुस्से से इतनी खौफ रहती थी। भागकर पानी ले आई, छींटे मारे, मगर बेसुध था। कुशन लेकर नवीरा के सर के नीचे रखा। या अल्लाह, किसी तरह बीबी को होश आ जाए, वो अच्छी भली तो थी। वो रोहासी हो गई थी। अब अम्मा को बताना जरूरी हो गया था। अम्मा को उठाकर बताया तो वो परेशान हो गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सहारे और मसनूई टांग की मदद से चलना शुरू हो गई थी। शाकरा के सहारे चलती फौरन लाउंज में आई। नवेरा को यूं पड़े देखकर उनका दिल लर्जने लगा। जाओ शाकरा, साथ वाली जो मंसूर की माँ है, उसकी छोटी बहू डॉक्टर है, वही जो 2 महीने पहले ब्याह कर आई है, उससे बुला लो, वो कुछ करे, ये होश में तो आए। नवेरा के हाथ सहलाते, गाल थपथपाते वो खुद परेशान हो चुकी थी। शाकरा को तो पहिए लगे थे। शाकरा के साथ डॉक्टर फेरोजा फौरन चली आई थी, अपने फर्स्ट एड बॉक्स के हमरा। नवेरा की बेहोशी की वजह पूछी। शाकरा को जो इल्म था बता दिया। चंद और सवाल करती रही। अम्मा और शाकरा जवाब देती रही। थोड़ी देर में नवेरा को होश आ गया था। ओह! उसने करह कर आंख खोली। नवेरा, क्या हुआ था? अम्मा ने फौरन उसका हाथ थामा। नवेरा नासमझी में अपने ऊपर झुके सरों को देखी गई, और फिर एकदम याद आ गया कि उसे बड़े जोर का चक्कर आया था, और फिर गिर गई थी, शायद बेहोश हो गई थी। उसने उठकर बैठना चाहा, मगर जिस्म ऐसा हो रहा था कि जैसे बरसों का बीमार हो। पता नहीं, चक्कर सा आ गया था। शाकरा के सहारे वो उठकर बैठी थी। चेहरे पर एकदम जर्दी सी छा गई थी। कब से ऐसी तबीयत है? डॉक्टर फेरोजा ने पूछा तो उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं डॉक्टर फेरोजा हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। वैसे आपके हमसाए में ही होती हूँ, नई नई ब्याह के आई हूँ। नवेरा ने सर हिला दिया। तबीयत तो मेरी खराब नहीं थी। हाँ, चंद दिन से थकन बहुत ज्यादा हो रही थी। तबीयत बेसबब ही बोझल हो रही थी। चक्कर तो सिर्फ आज ही आया है। कितना अरसा हो गया है शादी को? उस सवाल पर वो चौंकी ही थी।
अम्मा ने भी डॉक्टर को देखा। ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ, सिर्फ चंद माह ही हुए हैं। नवेरा के बजाय अम्मा ने ही जवाब दिया था। आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट, फिर भी चेकअप करवा ले। नवेरा पहले तो हक्का बक्का देखती रही, फिर चेहरे पर एकदम से चुरकी छाई थी। किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवा लें, वैसे अगर आप चाहें तो मैं भी चेक कर सकती हूँ, डॉक्टर फैरोजा ने मुस्कुरा कर कहा था। नवेरा तो सर न उठा सकी। पता नहीं शर्म का एहसास था या क्या, वो समझ ना पाई थी। शकरा, पानी पिलाओ। एकदम हलक खोश हुआ था। पानी पीकर थोड़ा सा सुकून मिला था, जिसमें उठने की ताकत बहाल हुई। वो उठकर अम्मा के साथ उनके ही कमरे में आकर लेट गई। डॉक्टर फैरोजा ने बाकायदा चेकअप के बाद तस्दीक कर दी थी। वाजिदा बेगम का खुशी से बुरा हाल हो रहा था। एक अरसे बाद उन्हें खुशियां मिल रही थी। बेशक नवेरा जैसे भी उनके आंगन को आबाद करने आई थी, मगर नवेरा को इस घर में चलते फिरते देखकर वो शांत हो जाती थी। उनके तो गोया सारे गम दूर हो गए थे। नवेरा गुमसुम कैफियत में थी। एक औरत शादी के बाद इस खुशखबरी का पल पल इंतजार करती है, दुआएं मांगती है। एक औरत के वजूद की तकमील ही औलाद से होती है, जबकि वो गुमसुम हालत में थी। वो कुछ भी सोच नहीं रही थी, बस उसके जहन की स्क्रीन पर गुजरे तमाम वाक़यात एक के बाद एक जलवा अफरोज होते जा रहे थे। वो खुश नहीं थी। उसने बहारत मजबूरी शरीफ जुमान को कबूल किया था। वो मजबूरी की हालत में हुकूक फ़राइज़ की उस जंग में उसके साथ थे, जबकि ये ताल्लुक़ तो दिल से निभाने वाले होते हैं। मर्द को औलाद तो कोई भी औरत दे सकती है, बच्चे तो खाना बदोश भी पैदा कर लेती है, मगर इस तख्लीक के अमल से गुजरते हुए औरत जो खुशी महसूस करती है, वो सिर्फ रूहानी ताल्लुक़ से नहीं होती, दिली रग़बत से भी पैदा होती है। ये सच है कि एक औरत मर्द की क़ुर्बत बर्दाश्त इसलिए करती है कि उसके वजूद की तकमील हो, जबकि यहाँ न किसी की खुशी का एहसास था, न किसी की रूहानी तस्कीन का। यहाँ तो सिर्फ जबर का ताल्लुक़ था जो वो निभा रही थी। पहली दफ़ा वो शारिक ज़मान के मुंह से अपने लिए पाक दामन, बाहया, पाकबाज औरत के अल्फाज सुनकर हारी थी, और फिर ये हार उसकी मजबूरी बनती चली गई थी। कभी वो गुस्से से बड़े हाथों को झटक देती थी और कभी चुपचाप मसलूब हो जाती थी। इस सारे अमल में उसकी अपनी ज़ाती खुशी, दिल की खुशी, रूहानी तस्कीन कहाँ थी? सिर्फ एक ज़ोर ज़बरदस्ती का रास्ता, और बस। वो शाम तक अम्मा के बिस्तर पर आंखों पर बाजू रखे पड़ी रही। दोपहर को नहाकर उसने लिबास बदला था। थोड़ी देर में मगरिब के बाद शारिक को आ जाना था। उसका जी उठने का ना चाहा, उसी तरह सर पर कंबल लपेटे पड़ी रही। अम्मा को जो खुशी थी सो थी, मगर नवेरा की खामोशी देखकर वो भी खामोश हो गई थी। नवेरा उनसे ढकी छुपी न थी। शारिक ज़ुमान से मुतालिक उसका ये रवैया, हर रद्द अमल उनके सामने था। नवेरा के यूं मुंह सर लपेट कर पड़े रहने पर उनके दिल में एक हुक सी उठी थी, मगर उन्होंने टोका न था। नवेरा समझदार थी। जिस तरह शौहर के हक को समझ कर चुप थी, इस हकीकत को भी कबूल कर लेगी, उन्हें यकीन था। रात के खाने की तैयारी शाकरा कर रही थी, वरना इस वक्त किचन में नवेरा उसके साथ मसरूफ होती थी। जब से नवेरा इस घर में आई थी, शारिक एक दो दफ़ा ही रात को लेट आया था, वरना वो 9 बजे तक ज़रूर घर लौट आता था। 9 बजे तक शारिक न आया तो नवेरा ने शाकरा को खाना लगाने को कहा था, वरना अब अम्मा शारिक के जल्द आने की वजह से उनके साथ ही टेबल पर खाना खाती थी। मुंह हाथ धोकर वो कमरे से निकल आई थी। वाजिदा बेगम ने उसका रोया मतूरम चेहरा देखा तो सीने से ठंडी सांस खारिज हुई। आए अम्मा, खाना खा लें। शाकरा को खाना लाउंज में ही लगाने को कहा था। वो अम्मा के सामने ही सोफे पर आ बैठी थी। शारिक भी आ जाता तो इकट्ठे ही मिलकर खा लेते। आ जाएंगे वो भी, आप तो खाना खाएं, आपको मेडिसिन भी लेनी होती है। इतनी लेट खाना खाएंगी तो रात सोना मुश्किल होगा। उससे ज़रा तवज्जो ना दी। अम्मा खामोशी से खाना खाने लगी। खाने के बर्तन उसने शाकरा के साथ मिलकर उठाए थे। अम्मा को मेडिसिन खिलाकर उन्हें नमाज पढ़कर सो जाने की तलकीन करती वो अपने कमरे में चली आई थी। वजू करके नमाज अदा करके वो कितनी देर तक खाली हाथ उठाए अपनी साफ शफाफ हथेलियों को देखती रही। एक औरत की ख्वाहिश खूबसूरत, तालीम याफ्ता और अमीर शरीके हयात ही होता है। शारिक ज़ुमान भी तो ऐसा ही था। फिर वो क्यों एक कमी सी महसूस करती थी? वो क्यों नहीं अब तक मुतमईन हो रही थी? टूट कर चाह रहा था, उसके लिए हर हद क्रॉस करके था, फिर भी वो गैर मुतमईन क्यों थी? क्यों? सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा तो मुंह पर हाथ फेरते वो बिस्तर पर चली आई थी। घड़ी 11 बजा रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। आज पहली दफ़ा उसे शारिक ज़ुमान की गैर मौजूदगी का एहसास कमरे की तन्हाई में शिकवा करते दिखाई दिया। शारिक ज़ुमान पर इस खबर का क्या रिएक्शन होगा, वो सोचती उलझती रही। सुई 11 के हिंसे को क्रॉस करते 11:15 और फिर 11:30 तक आ गई तो नवेरा को अपनी करवटें बदलते बदन में दुखन का एहसास होने लगा। कहाँ रह गया है ये शख्स? वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर जैसे सोच इसी एक सवाल के साथ चिमट कर रह गई थी। मैं बाहर होता हूँ तो हर वक्त जहन में तुम्हारी तरफ उलझा रहता है,
میرے اختیار میں ہو تو دنیا کے سارے کام ایک طرف چھوڑ کر ملکہ عالیہ کے چرنوں میں زندگی گزار دو۔ قربتوں کے عالم میں نہایت شوخی سے کہا گیا یہ جملہ اس وقت تو نہیں، مگر اب نویرا کے وجود پر چرکے لگا رہا تھا۔ پچھتاؤ گی بیوی، ایک دن پچھتاؤ گی۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر کہیں سے ڈھونڈ کر دکھا دو تو مان جاؤں۔ کمرے کے سناٹے میں گھڑی کے ٹک ٹک 9 کا ہنسا بھی کراس کر گئی تھی۔ کروٹ پہ کروٹ بدلتے اپنے وجود پر کانٹے اگتے محسوس ہوئے تو وہ اٹھ بیٹھے۔ سرہانے رکھا موبائل اٹھا لیا۔ یہ موبائل چند ہفتے پہلے ہی شارق زمان نے اسے دلایا تھا۔ وہ ضد میں استعمال نہیں کرتی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہمیشہ دن میں 10 بار اسی نمبر پر کال کر کے اسے زج کرتا تھا۔ ایسے میں وہ کتنی بے بس ہو جاتی تھی۔ شارق زمان کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3 4 بیل مسلسل جا رہی تھی، مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ نویرا نے ایک دفعہ پھر نمبر ملائے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ گھڑی پورے 12 بجا رہی تھی۔ اس سے 10 منٹ بعد پھر کال ملائی۔ ہیلو۔ تیسری بیل پر کسی انجانی نسوانی آواز کو سن کر نویرا چونکی تھی۔ ہیلو، جی کون؟ نویرا نے پوچھا تھا۔ آپ کون؟ جواب اندر سوال دہرایا گیا تھا۔ یہ شارق زبان کا نمبر ہے نا؟ آف کورس۔ دوسری طرف سے کھلکھلاتا لہجہ تھا۔ نویرا کے تن بدن میں آگ سی لگی۔ کون ہو سکتی ہے شارق کا نمبر ریسیو کرنے والی؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ کیوں نہیں کال ریسیو کر رہے؟ کہاں ہیں؟ بات کروائیں میری ان سے۔ وہ اس وقت پیراڈائز کی سیر کو نکلی ہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے محترم، تو آپ کی بات کیا کرواؤں؟ نویرا کا تو دماغ چٹک گیا تھا۔ ایسا بے ہمگم قہقہ اس کے اعصاب پر بڑا گرا گزرا تھا۔ اس سے پہلی دفعہ احساس ہوا عورتیں یوں بے باک قہقے بھی لگا سکتی ہیں۔ کیا بکواس ہے؟ آپ ان سے بات کروائیں۔ کہیں ان کی مسز بات کر رہی ہیں۔ اپنے دماغی کنڈیشن پر کنٹرول کرتے اس نے تحکم بھرے انداز میں کہا تھا۔ اوہ، تو تم اس کے مسز ہو؟ فوراً استفسار ہوا تھا۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ پتہ نہیں کون پاگل تھی، نویرا کا پارا ہائی ہونے لگا۔ شک؟ ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں؟ تم نے شارق زمان کو مجھ سے چھینا ہے۔ دیکھنا تمہارا بھی نہیں رہے گا وہ۔ میں اسے اس قابل ہی نہیں رہنے دوں گی کہ یہ تمہارا نام بھی لے۔ سنا تم نے؟ زیبا قیانی نام ہے میرا۔ میں بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالتی، اور یہ شخص مجھے ریجیکٹ کرے؟ ناممکن۔ پتہ نہیں وہ کیا بکواس کر رہی تھی۔ نویرا تو ششدر رہ گئی۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ نویرا تو کوئلوں پہ لوٹنے لگی۔ شارق زمان کا ذاتی موبائل اس کے بجائے یہ عورت کیوں استعمال کر رہی تھی؟ نویرا کا دماغ بس پھٹ پھڑنے کو تھا۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس پر وہ یقین بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یقین نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھوڑے کی طرح دکھتے اپنے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ 3 بجے کے قریب شارق زمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی کے ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ نویرا کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ جتنے بھی حوصلے کا مظاہرہ کرتی، جتنی بھی بے پرواہی و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتی، مگر اس بات پر ابھی تک ششدر تھی کہ شارق زمان اس کے بجائے ساری رات کسی غیر عورت کے پاس گزار کر آ رہا ہے۔ شارق زمان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ارے، تم جاگ رہی ہو؟ جیسے ہی شارق زمان نے کمرے کی لائٹ روشن کی تھی، سامنے ہی پہلی نگاہ اس پر اٹھی تھی۔ اسے بستر کے کنارے بیٹھے دیکھ کر وہ رکا تھا۔ کہاں تھے اب تک؟ وہ گزشتہ چند گھنٹوں سے جس اذیت و کرب سے گزر چکی تھی، اب اس کا ضبط بس جواب دینے کو تھا۔ لہجے میں واضح تلخی تھی۔ اس پر عزت کی زندگی تنگ کر دینے والا کیسے عیاشی میں مصروف تھا؟ اس سے یہ بات کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ کلب چلا گیا تھا، بس واپسی میں دیر ہو گئی۔ اپنے نارمل انداز میں کہتے کوٹ اور ٹائی اتارتے بتایا گیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ یا زیبا قیانی کے ساتھ؟ وہ پھنکاری تھی۔ شارق زمان صوفے پر بیٹھ کر شوز اتار رہا تھا، اس کے ہاتھ تھمے، سر اٹھا کر اپنی طرف سے بے لحاظی سے دیکھتی نویرا کو دیکھا۔ میں نے دوستوں کہا ہے، اور دوستوں میں ضروری نہیں صرف میل ہی ہوں۔ بے پرواہی سے جواب دیتا شارق زمان دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ تو پھر اس جگہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اسی عورت کو لے آتے جس کے ساتھ ساری رات گزار کر آ رہے ہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ شارق زمان نے قدر اجنبے سے نویرا کو دیکھا۔ نویرا کے تیور حیران کن ہی تو تھے۔ اگر آپ کو شارق صاحب یہ سب عیاشیاں ہی کرنی تھی تو پھر مجھ پر عزت کی یہ زندگی حرام کیوں کی؟ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میری، کیوں میرے ساتھ میرے والدین کو اس اذیت کے جہنم میں لا پھینکا؟ ایک بات کان کھول کر سن لیں شارق صاحب، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی مگر اپنی حق تلفی نہیں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتے جیسے قدم اٹھایا ہے تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ لوگ میری ذات کو ڈسکس کرتے ہیں یا نہیں۔ میں ہر حد پار کر جاؤں گی۔ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔
बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स का हशर नशर कर दे। शट अप नवीरा। दोस्तों की गैदरिंग थी बस। शादी के बाद पहली दफ़ा वहां जाना हुआ था। बस बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और तुम ये बात क्लियर कर लो कि अगर मुझे किसी और को ही अपनी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस देनी होती तो तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में ना होती। हाँ, तो फिर आप वहाँ क्यों गए थे? मैंने 100 मरतबा कॉल की है, रिसीव क्यों नहीं की गई? और फिर अगर रिसीव की भी गई तो आपकी उस चहीती ज़ैबा कयानी ने की? वो मुझे किस बात की धमकियां दे रही थी? क्या जताना चाह रही थी? वो शारिक जुमान के किसी भी एक्सक्यूज को मानने वाली ना थी। उसी तरह बिगड़े तेवर लिए मुखातिब थी। तुमने कॉल की थी? दूसरी तरफ हैरानगी थी। झूठ नहीं बोलती मैं। यकीन नहीं आता तो लें, चेक कर लें। यकीनन उसमें अभी तक डायल नंबर्स बाकी हैं। उसने सिरहाने पड़ा मोबाइल उठाकर शारिक जुमान की तरफ उछाला। शारिक ने दोनों हाथों से थामा। मोबाइल चेक करके अपनी जेब से सेल निकालकर चेक करते उसने नवेरा को देखा, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। अपना मोबाइल उसे दिखाया। तो फिर मेरे फरिश्तों ने मुझे खबरदार किया था कि मोहतरम शारिक जुमान साहब मोहतरमा ज़ेबा के यानी के साथ रात गुजार कर आ रहे हैं। तंज ऐसा था कि शारिक जुमान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। नवेरा शारिक की मुस्कुराहट देखकर मजीद कलसी। इस वक्त तुम हकीकत में मुझसे शारिक जुमान लग रही हो, बिल्कुल वही रूप जिसमें तुम्हें देखना चाहता था। शर्ट उतारकर सोफे पर डालते मुस्कुरा कर नवेरा की तरफ पेशकदमी की थी। वैसे कुछ जलने की बू नहीं आ रही? उसके करीब जाकर कंधों से थामकर अपने मुकाबिल करते मुस्कुराकर शरारत से देखा। नवेरा तो जल बुन ही गई। जलती है मेरी जूती। उसने सख्ती से शारिक जुमान के दोनों हाथ झटके और पीछे की तरफ कदम बढ़ाते दोनों के दरमियान फासला हायल किया था। उफ, खालिस बीवियों वाला डायलॉग है, मुस्कुरा कर कहा। फिर नवेरा के पीछे हटने पर उसे घूरा था। मुझे शीशे में उतारने या बहलाने की ज़रूरत नहीं। जब तक सारा मामला साफ नहीं होगा मुझसे कलाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। नवेरा के लहजे की सख्ती और बेमुरवती में ज़रा फ़र्क ना आया था। कौन है ये ज़ेबा कयानी? नवेरा की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। शारिक ने गहरा सांस लिया। दोस्त है, बल्कि थी। शारिक ने टालना चाहा था। वही जो एक दफ़ा रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे मिली थी। नवेरा का अंदाज थानेदारों वाला था, साफ जरह करता हुआ। शारिक जो कभी किसी को खाते में न लाता था उसे बर्दाश्त कर रहा था, और वो बर्दाश्त पर अपनी हैरत भी हो रही थी, और नवेरा के अंदाज पर अजीब सी खुशी भी। जब वो बीबी आपके लिए इतने कीमती जज्बात रखती हैं बकौल मोहतरमा के कि ऐसा क्या है तुम में जो मुझ में नहीं, तुमने शारिक जुमान को मुझसे छीना है, जबकि उसके खबर नहीं कि शारिक जुमान ने मुझे मेरे माँ बाप से छीना है। बड़े धड़ल्ले से मोहतरमा फरमा रही थी कि देखना तुम्हारा भी नहीं रहेगा, मैं उसे इस काबिल ही नहीं रहने दूंगी कि तुम्हारा नाम भी ले। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आप उस औरत के पास वक्त गुजार कर आ रहे हैं तो जाइए उसके पास, दूर करें उसकी तन्हाइयाँ। खबरदार अगर मुझे झूठे बहलावों से बहलाने की कोशिश भी की तो। शारिक ने कुछ ताज्जुब से उसे देखा। यह सिर्फ रकाबत ही नहीं बल्कि कोई और भी एहसास था। तो कौन बहला रहा है तुम्हें? ईमान से आज तुमने दिल खुश कर दिया है। अब तक तो लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ, आज हकीकत में लग रहा है मिसेस शारिक जुमान हो। आगे बढ़कर तेजी से पीछे हटती नवेरा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। नवेरा तो इस सख्त गिरफ्त में मचल से उठी। छोड़े मुझे, हाथ नहीं लगाए, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती आपकी। जाए उसी औरत के पास। वो तड़प ही तो उठी थी। तुमने गौर किया है कितनी खुदसर और मुंहफट होती जा रही हो? खानदान में से कोई तुम्हें इस तरह जुबान दराजी करते देख ले तो अश कर उठे। शारिक ने शरारत से कहा था, करम नवाजी है आपकी, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या? तो फिर मानती हो ना? शरारत से नवेरा का चेहरा ऊपर उठाया। उसने गुस्से से हाथ झटक दिया। हाँ, और सारी जिंदगी मानूंगी। एक बात शारिक जुमान आप सुन लें, मुझसे धोखा दही की कोशिश की तो मैं हर हद क्रॉस कर जाऊंगी। मैं आपको बदलने पर मजबूर नहीं कर रही। आपकी जो भी एक्टिविटी है वो एक तरफ। अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं भी गारंटी नहीं दूंगी कि मैं भी हमेशा आपकी वफादार रहूंगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले तमाम हवालों को भुलाकर आपकी मर्जी के ताबे रहूं तो फिर आपको भी मेरी नापसंद का ख्याल रखना होगा, वरना। ओके मैडम साहिबा, और कोई हुक्म? नवेरा का यह अंदाज तो शारिक जुमान के अंदर खुशी की फुलझड़ियां बिखेरता जा रहा था। शारिक के बाद से अब तक पहली बार नवेरा का यह रूप देखने को मिला था। आपका मोबाइल उसके पास क्या कर रहा था? उसने नया खाता खोला था। यार, गलती से उसकी टेबल पर रह गया था। चंद दोस्तों में खोकर मैं भूल गया था। हो सकता है जब तुमने कॉल्स की हो तब ज़ेबा ने रिसीव की हो। वापसी पर उसने मुझे थमाया था। उसने मुझे बताया तो नहीं, और ना ही मैंने खुद मोबाइल चेक किया। उसने नंबर डिलीट कर दिया है। उससे ज़रूर पूछूंगा। तुम तो अपना मूड दुरुस्त करो। झूठ बोल रहे हैं।
नवेरे ने मशकूक नजरों से शारिक का चेहरा जांचना चाहा तो वो जिच हो गया। बड़ी बेतबार औरत हो, तुमसे झूठ बोलकर मैं क्या करूंगा? मेरा ज़ेबा कयानी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कभी अच्छे ताल्लुकात थे जो अब किस्से पारीना हो चुके हैं। ज़ेबा कयानी का तारुफ बस इतना है कि वो क्लब की मेंबरशिप रखती है, वहीं दोस्ती हुई और फिर वो मुझे पसंद करने लग गई और मैं भी कुछ हद तक इन्वॉल्व हुआ, मगर उसकी फितरत और तबीयत ऐसी थी कि मेरा दिल उचाट हो गया। तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सी लड़कियों से दोस्तियां रही हैं मेरी, शादी सिर्फ तुमसे की है। अगर मुझे कोई और पसंद होती तो कौन रोक सकता था उसको इस घर में लाने तक? ज़ेबा कियानी ने कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी। मेरी शादी के इंकशाफ ने उसके तवक्कुआत पर पानी फेर दिया है। हो सकता है उसने तुमसे जो बकवास की है उसी सिलसिले में हो, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं। कतई अंदाज था। नवेरा ने एक दो पल को शारिक का चेहरा देखा, फिर कशीदा आसाब कुछ नॉर्मल होने लगे तो शारिक का हिसार तोड़कर बिस्तर पर जा लेटी। इतनी लेट आने की वजह तो होगी। अंदाज इस तरह उसी तरह तीखा था। शारिक जुमान ने अब की बुरी तरह घूरा। कब किसको इतनी जरूरत थी कि उसके मामूलात के मुतालिक बास पुरस करता? बता तो चुका हूँ, दोस्तों में उलझकर वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। अब के तलखी से जवाब दिया था। नवेरा को बड़ा सुकून हासिल हुआ। 3 बजे वापसी हो रही है। हैरत है, कैसे दोस्त है जिन्हें अपने घर में वापसी की जरा फिक्र ना थी। नवेरा, अब के अगर तुमने कुछ और कहा तो क्या कर लेंगे आप? नवेरा ने उसका जुमला मुकम्मल ही नहीं होने दिया था। जहन में रखें शारिक साहब, मैं आप लोगों के साथ भाग कर नहीं आई थी। बकौल आपके जान की बाजी लगाकर मुझे यहाँ तक लाए हैं तो बर्दाश्त भी करें। आपकी शादी से पहले जो भी रूटीन थी, अम्मा आपकी को रोकती थी या नहीं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। शारिक बस देख कर रह गया। मैं आपको रोकूंगी भी, और यह भी जहन में रखिएगा अगर आइंदा कभी बगैर किसी माकूल वजह के, बगैर बताए लेट हुए तो मैं चौकीदार बाबा को कह दूंगी रात को हरगिज गेट खोलने की ज़रूरत नहीं। एक और दफ़ा आयद हुई थी। शारिक जुमान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। बस या और कुछ? मुस्कुराते हुए शारिक जुमान ने भी नवेरा के सामने बिस्तर पर जगह संभाली थी। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, इतनी बड़ी तब्दीली। खैरियत है ना? शरारत से हाथ थामा। मुझसे सचमुच का इश्क हो गया है या अपनी मुखालफत का ये नया अंदाज अपनाया है? अहमक और बेवकूफ़ नहीं हूँ। नवेरा फौरन बुरा मान गई थी। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आज सारा दिन सोचते मैंने यही नतीजा अखज़ किया है। ठीक है, आपने जो किया वो भूलने वाला नहीं, और याद रखना उससे भी मुश्किल है, मगर अब जो भी है मैं आपको शौहर की हैसियत से कबूल कर चुकी हूँ। वजह कोई भी हो, मगर ये तय है मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल नहीं देना चाहती। शारिक जुमान ने एकदम हैरान होकर उसे देखा। नवेरा अपना हाथ खींचकर दोनों हाथों को आपस में मसलते सर झुका गई थी। क्या मतलब? शारिक जुमान को कुछ भी समझ नहीं पाया था। नवेरा ने इस्तराबियत से हाथ मसले, शर्म झिझक से जुबान इजहार करने का मौका देने से कासिर थी। हमारी अम्मा ने हमें ऐसा माहौल दिया है कि कभी जहन आलूदा ही नहीं हुआ। अम्मा की तरबियत का ही नतीजा है कि आज सच झूठ, हलाल हराम की पहचान है। अम्मा ने जो एक बात कह दी वो हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। नवेरा, शारिक ने फौरन उसे टोक दिया था, मुझे साफ साफ बात बताओ। उसका जहन अभी तक पिछली बात में ही उलझा हुआ था। आई एम प्रेगनेंट। उसी तरह सर झुकाए शर्म झिझक से ठहर ठहर कर इंकशाफ कर ही गई थी। क्या? शारिक तो हैरान रह गया। क्या कह रही हो? वो अभी तक हैरत ज़्यादा था। आज डॉक्टर को चेक कराया था तो उसने बताया था। अरे वाकई? हैरत अब खुशी में बदल चुकी थी। नवेरा ने सिर्फ सर हिलाया। शारिक जुमान ने वालेहानापन से नवेरा को कंधों से थामकर अपने बाजुओं में समेट लिया था। ओह रियली यार, इट्स अ सरप्राइज। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। एक्साइटमेंट से शारिक जुमान का लहजा एकदम पुरजोश हो चुका था। इतनी अच्छी खुशखबरी तुम अब सुना रही हो? बेकरारी से पूछा था, जबकि नवेरा उसी तरह नॉर्मल थी। आप आए भी तो लेट हैं, फिर मैंने कई फ़ोन किए थे। सॉरी डियर, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हो, इस मौके पर जान भी मांगो तो हाजिर कर दूंगा। नवेरा ने एक संजीदा निगाह शारिक जुमान के बेपाया खुशी से टमटमाते चेहरे पर डालकर निगाहें झुका ली। उसके अंदर एकदम बेचैनी बढ़ गई थी। नौशीन के एग्जाम्स खत्म होते ही शादी की तैयारियां तेज तर होती चली गई थी। जरिश भी शॉपिंग वगैरह में नौशीन का हाथ बटा देती थी। कॉलेज टेस्ट चल रहे थे, वो कॉलेज से ऑफ कर लेती थी। अक्सर फुप्पो और हादी आपी भी चली आती तो रौनक हो जाती। 2-3 दिन से फुप्पो मुसलसल चक्कर लगा रही थी। मामू भी साथ होते थे। अम्मी अब्बू से न जाने किन किन मौजूआत पर बहस छिड़ी हुई थी। उस दिन भी आए तो उनके साथ हादी आपी के अलावा मुस्तफ़ा भाई और हारून अंकल की फैमिली भी थी। वो और नौशीन यास्मीन के साथ मिलकर खाने पीने का एहतमाम करने लगी। फुप्पो का बार बार चक्कर लगाना
زرش اور نوشی دونوں ہی سمجھ رہی تھیں۔ زرش متفکر بھی تھی، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ پھپھو کے زور دینے کے باوجود ماما پاپا اتنی جلدی پھپھو کی بات مان کر اس کی شادی کی تاریخ طے نہیں کریں گے۔ کھانے کے بعد ایک دفعہ پھر پھپھو وغیرہ ماما پاپا پر نوشین کے ساتھ ہی زرش کی شادی کر دینے کا معاملہ چھیڑ چکی تھی۔ آپا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ممکن نہیں، مجھے مجبور نہ کریں۔ معاملہ ایسا تھا کہ زرش خود کو برآمدے میں آ کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہونے سے نہ روک سکے۔ حرج تو کوئی نہیں سعود احمد، گھر کی بات ہے۔ سعد اگر پاکستان آ رہا ہے تو تم بھی دیر نہ کرو، وہ صرف چند ماہ کے لیے ہی تو آ رہا ہے۔ آپا بیگم کی خواہش پر عمل درآمد میں حرج تو نہیں ہے۔ یہ ہارون انکل تھے۔ آپ کی بات بھی بجا ہے، سعد آئے 100 بار آئے، خوشی کی بات ہے۔ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ واپس جانے کے بجائے یہیں سیٹل ہونے کی کوشش کرے۔ 1 اور سال زیادہ تو نہیں، تب تک زرش کا کم از کم گریجویشن تو ہو جائے۔ ابھی تو تعلیم کا آغاز ہے اور عمر بھی کم سی ہے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو زرش کون سا غیر کے گھر جائے گی؟ تعلیم ہوتی رہے گی۔ ہادیہ نے بھی تو بعد میں گریجویشن مکمل کیا تھا۔ ساتھ خود تعلیم کو اہمیت دینے والا انسان ہے، ہماری طرف سے کبھی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ ہادیہ کتنی خوش ہے، بیٹی سے زیادہ عزت مان محبت دیا ہے ہم نے اسے۔ زرش تو پھر لاڈلی ہے۔ مامو جان کی آواز پر زرش نے لب بھینچے۔ بھائی جان، سب باتیں درست ہیں، مگر اتنی جلدی نہیں۔ ماما نے بھی انکار کیا تو چند پل کو فضا میں خاموشی سی تاری تھی۔ نفیسہ پھپھو کا چہرہ ایک دم اتر گیا تھا۔ ان کا بس چلتا تو شادی کی تاریخ طے کروا کر اٹھتی، مگر کوئی بھی ان کی بات سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ اور ساتھ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے اسے سمان احمد کے جذبات سے متعلق نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیسے اسے اس بات کی خبر ہوئی تھی۔ وہ جو ساتھ سے بات کر کے اسے یہاں کے سب حالات بتا کر مطمئن ہو چکی تھی، ایک دفعہ پھر سب بکھرتا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے مجھے اصل وجہ کیوں نہ بتائی؟ آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا کہ زرش سے رشتہ طے کرنا صرف مامو جان کی خواہش نہ تھی بلکہ سمان احمد بھی ایسا چاہتا تھا؟ اگلے چند دن بعد اس کی آنے والی کال نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ سمجھاتی رہی تھی، ٹالتی رہی تھی، مگر وہ تو ایسا بدظن ہوا تھا کہ ان کی کوئی بھی وضاحت کام نہ آئی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک دم یہ فیصلہ کیا تھا، ساتھ کو واپس کیسے بلوانا تھا وہ بات کی بات تھی، اصل مسئلہ تو شادی طے کروانا تھا۔ شادی طے ہو جائے گی تو انہیں ساتھ کو بلوانا آسان رہے گا، مگر یہاں تو سرے سے کوئی ان کی بات سمجھنا ہی نہ چاہتا تھا۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو جانے کا خوف مارے دے رہا تھا۔ خاندان بھر میں جھوٹا پڑ جانے کا خوف انہیں یہاں بار بار آنے اور شادی طے کروانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابھی تو ساتھ قطعی مان نہیں رہا تھا، مگر ایک بار شادی طے ہو جائے تو ساتھ کو منانا آسان رہے گا۔ اس کی ضد کو ختم کیسے کرنا ہے، انہیں شادی طے کرنے کے سوا کوئی اور راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس آنن فانن سب طے ہو جائے تو پھر ساتھ کا انکار بھی ختم ہو جائے گا کہ پھر انکار کی گنجائش ہی کہاں ہوگی۔ وہ اسے اپنی محبت، اپنی عزت کا کہہ کر مجبور کر لیں گی، مگر یہاں کوئی ماننے کو ہی تیار نہ تھا۔ انہوں نے جس بات کا ذکر ہادیہ تک نہ آنے دیا تھا، اسے کیسے کھلنے دیتی کہ خواہ مخواہ رشتے میں دراڑیں پڑ جانی تھیں۔ سعود، تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر، اپنی بہن پر؟ ساتھ کو واپس بلوایا ہے میں نے، بس آج میں شادی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ بھیگی آواز سے آخر میں انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا حق استعمال کیا تھا۔ سعود احمد نے خاصی بے بسی سے محسوس کی۔ آپا کا کبھی کوئی حکم انہوں نے ٹالا نہ تھا، اب اچانک شادی۔ آپا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہی سوچ ہے کہ زرش کی پڑھائی وغیرہ کا حرج ہوگا، انہوں نے خاصی بے بسی سے کہا تھا۔ بسم اللہ، یہاں کون پڑھائی سے انکار کر رہا ہے؟ زرش کو ہم خود پڑھائیں گے، انشاءاللہ شادی کے بعد جہاں تک جی چاہے وہ پڑھے۔ اب کے بعد شائستہ بیگم بھی چپ رہ گئی تھی۔ یہ لوگ تو گویا ٹھان کر گھر سے چلے تھے کہ آج بات منوا کر ہی اٹھنا ہے۔ اچھا آپا، جیسا آپ چاہیں، دل تو نہیں مان رہا مگر اب آپ کو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سعود احمد نے بے بسی سے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مبارک ہو آپا، ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھا تو زرش ششدر رہ گئی۔ پاپا اتنی جلدی مان جائیں گے وہ بے یقین تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت ہی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن تھا؟ ابھی اس کی ایج ہی کیا تھی؟ اور ساتھ جمال، سمان احمد سے 1-2 سال کی عمر میں فرق تھا، لیکن وہ تو اس کے مقابلے میں خاصی نو عمر سی تھی۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر خوب روئی۔ نوشی لاؤنج میں ہی تھی، بات طے ہونے پر تیزی سے زرش کو بتانے آئی تھی۔ سامنے اسے روتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ اسے علم ہو چکا ہے۔ زرش، وہ اس کے برابر ہی آ بیٹھی۔ نوشی پلیز، ماما پاپا کو منع کر دو، اتنی جلدی یہ سب نہیں، میرا فیوچر، میرے پلانز، میری ایجوکیشن،
میرے سب خواب مر جائیں گے پلیز. اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تمہارے سامنے ہی تو سارا معاملہ ہے. ماما پاپا کب اتنی جلدی یہ سب چاہ رہے تھے؟ پھپھو وغیرہ ہی زور دے رہے تھے. اب بھی پھپھو جذباتی نہ ہوتی تو ماما پاپا کب ہاں کرتے؟ اور میری ایجوکیشن؟ اس کا ذہن ابھی تک اسی میں الجھا ہوا تھا. پھپھو کہہ تو رہی ہیں کہ بعد میں کمپلیٹ کروا لیں گی. مجھے نہیں پتا. میں کچھ نہیں جانتی. اتنی محنت کر رہی ہوں میں ایگزامز کے لیے. سب ملیا میٹ ہو جائے گا. اس کے آنسو پھر زور و شور سے بہنے لگے. اتنے لوگوں میں پاپا نے ہاں کی ہے، اب تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح پھپھو روزانہ چکر لگا رہی تھی، تمہیں پہلے ہی اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے تھا کہ یہ ہاں تو ہونی ہی تھی. اب کی بار تو ہارون انکل اور آنٹی بھی پھپھو کے ساتھ مل کر آئے تھے، پھر انکار کیسے ہوتا؟ تو پھر تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سب کے ساتھ خوشیاں مناؤ. مستقبل تو میرا برباد ہو رہا ہے، تم لوگوں کا کیا؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کے بھبک بھبک کر روئی تو نوشی خاموشی سے اسے دیکھے گئی. وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو اس کالی بلی نے رستہ کاٹا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ اسے سامنے دیکھ کر رضا کے تیور بگڑے. اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناس ہوا تھا. تم سے مطلب؟ اب تو تمہارے سارے مطلب میری ذات سے تک ہی ہوں گے. ویسے جا کہاں رہے ہو؟ رضا نے اسے گھورا. جہنم میں. اسے وہیں چھوڑ کر وہ آگے بڑھا تھا. تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، دونوں مل کر جہنم کی گرمی کے مزے لوٹیں گے. رضا غصے سے پلٹا تھا. تم... کچھ کہنے کی کوشش میں لب بھینج گیا. یقیناً اچھی لگ رہی ہوں گی. نیا سوٹ ہے، پہلی دفعہ پہنا ہے. وہ پوری طرح اس کے سامنے آئی. نہ چاہتے ہوئے بھی رضا نے اسے دیکھا تھا. اورنج کلر کے سوٹ میں وہ اپنی سرخ و سفید رنگت لی اچھی خاصی جگر جگر کر رہی تھی. یقیناً رضا کو روکنے کا مقصد بھی یہی تھا. آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے نظروں کے سامنے تھی. رضا کو رمشا کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی. تو باہر ہی جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو. شارق بھائی کے ہاں جانا ہے، رستے میں اتار دینا. اس نے فوراً پروگرام بتایا تھا. شکریہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نکلا تو وہ بھی اکیڈمی کے لیے ہی تھا. کبھی کبھار وہ اکیڈمی کا چکر لگا لیتا تھا. شارق بھائی کا گھر رستے میں ہی پڑتا تھا، مگر وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا تھا. اور یہ لڑکی پوری ڈرامہ تھی. کیوں؟ اپنی نویرا آپی سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے. ملاقات کا اہتمام کروا رہی ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. وہ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئی تھی. رضا کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں. لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور تمہاری گھٹیا سوچ پر. رشتوں کا تمہیں ذرا بھی احساس پاس چھو کر بھی نہیں گزرا. تم سے زیادہ اچھی طرح لحاظ ہے رشتوں کا. تم بتاؤ مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ حق جتاتا انداز تھا. وہ اور سلگا. نہیں. اس نے صاف انکار کر کے قدم آگے بڑھائے تھے. ٹھیک ہے، مت لے جاؤ. آج پھپھا جان گھر پہ ہی ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا رضا کو لے جاؤ. کہہ دیتی ہوں تم انکار کر رہے ہو. وہ پوری فتنی تھی. رضا نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. آج واقعی حمید صاحب گھر پر ہی تھے. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اسی لیے کمرے میں آرام کر رہے تھے. رضا اچھی طرح جانتا تھا ان تک بات پہنچنے کا مطلب ہے اپنی شامت بلانا. وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ ایک لوتا بیٹا ہے. اور رمشا کے معاملے میں تو وہ اسے اور بھی ذلیل کر دیتے تھے. اس نے کینہ توڑ نظروں سے رمشا کو دیکھا جو اس کو مسکراتی نظروں سے جانچ رہی تھی. ایک دم جی چاہا کہ اس کے مسکراتے چہرے پر تیزاب انڈیل دے. بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا. چلو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا. رمشا پھپھو کو بتا کر بڑی مسرور سی اس کے پیچھے بائک پر آ بیٹھی تھی. اس کی زندگی کا ایسا ناسور تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا تھا. کتنا بے بس تھا. سارا رستہ وہ جلتا بھنتا رہا. بڑی اماں کے گھر کے سامنے اس نے بائک روکی تھی. ہارن کی آواز پر چوکیدار بابا نے گیٹ کھولا تو اس نے دوبارہ بائک اسٹارٹ کی. تم اندر نہیں آ رہے؟ نہیں. آ جاؤ بھائی، پھر نہ کہنا کہ ملاقات کا موقع نہیں دیا. وہی طنزیہ انداز. رضا نے غصے سے بائک اڑائی تھی. کتنی دیر تک وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہا تھا. نہ جانے رمشا کی فطرت ہی ایسی تھی یا پھر اس میں ضبط و برداشت کا مادہ نہ تھا. وہ کتنی دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر بائک گھماتا رہا. تھک ہار کر اس نے بائک اکیڈمی کی جانب موڑی. اکیڈمی کے اندر آیا تو پہلی خبر جو منتظر تھی اس نے اسے سن کر دیا تھا. سر نواز آئے ہوئے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ اسے خبر سنا کر کسی کمرے میں غائب ہو گیا تھا اور وہ راہداری میں ہی کھڑا رہ گیا تھا. نواز فاروق کی یہ ذاتی اکیڈمی تھی. بے شک اس کا انتظام فی الحال کسی دوست کے سپورٹ کیا ہوا تھا، مگر ایک بار خود بھی چکر لگا چکا تھا. ملاقات تو نہیں ہوئی تھی مگر پتہ چلتا رہتا تھا. شروع میں تو نماز کے پس منظر سے غائب ہونے پر کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ سب کے علم میں آتا چلا گیا کہ وہ کراچی اپنے ماموؤں کے پاس ہے. فاروق صاحب نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کیا ہوا تھا، مگر وہ اکیڈمی کا چکر ضرور لگاتا تھا. رضا نے اپنے آپ کو بیک اپ کیا تھا.
नवाज भाई किधर है? इधर से गुजरते किसी लड़के से पूछा। उधर ऑफिस में। वो सीधा इधर चला आया था। दरवाजे के हैंडल पर अभी हाथ रखा ही था कि अंदर से आती आवाज ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी थी। बहुत बुरा किया तुमने नवाज। हम तो खानदान भर में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहे। नवेरा को देखती हूं तो दिल छलनी होता है। खालदा को उसे कहीं ना कहीं तो बेहना ही था। शारिक के साथ आबाद है, अल्लाह उसे आबाद ही रखे। क्या क्या ख्वाब न देखे थे मैंने तुम दोनों के हवाले से, मगर रजिया चची थी ये। नवाज को घर में कदम रखने की इजाज़त न थी तो रजिया चची शायद नवाज से मिलने आई थी। कोई यूं भी करता है? तुम एक ही बेटे थे मेरे, तुमने भी ये दिन दिखाया मुझे। माँ हूं, दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं कर सकती जो तुम्हारी आमद का सुनकर सब भुलाई चली आई हूं। चची बेगम की गिरिया वजारी ऐसी थी कि रजा को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। यकीन तो मुझे तब भी नहीं आया था, अब भी नहीं है। अब तो बता दो तुमने नवेरा से शादी से इनकार क्यों किया? मुझे वो वजह ना बताना जो पहले कह चुके हो। मैं माँ हूं, मेरा दिल इन झूठे बहलामों से बहलने वाला नहीं। अब तो बता दो ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये बनबास काट रहे हो? रजा जो अंदर कदम रखने वाला था एक दफा फिर रुक गया। न जाने नवाज फारूक क्या कहने वाला था। ये तो वो भी यकीन करने वाला ना था कि नवाज फारूक ने किसी लड़की के लिए नवेरा एहसान को ठुकराया होगा। दिल में ये बात तो अभी भी खुपी हुई थी, नवाज ने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं आपको, कुछ है ही नहीं बताने वाला। जो पहले कहा था वही सच है, यकीन कर लें। ठहरी हुई पुरमुलाल सी आवाज़ थी। कैसे यकीन कर लूं? अगर वो सच था तो फिर तुम्हारा लहजा क्यों झूठ बोलता है? बड़ी भावज ने फ़ोन पर बताया था, वजह कोई और है। यूं नहीं तुम रात रात भर जागते रहते। मैं दूर ज़रूर बैठी हूं मगर सब खबर है। नवेरा की तो शादी हो चुकी है, आबाद है, आपा बता रही थी। अब तो माशाअल्लाह से वो दूसरे जी से है। चंद माह गुजरेंगे तो बेटा या बेटी जैसी नेमत उसकी गोद में होगी। और तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम माँ बाप बहनें खानदान सब क्यों छोड़ा हुआ है? बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। अपने साथ नहीं हमारे साथ भी। चची बेगम एक दफा फिर रो रही थी। रजा चची के मुंह से एक नया इंकशाफ सुनकर हक्का बक्का रह गया। उससे अपना वजूद एक पल को हवा में मुअल्लक महसूस हुआ। ये तो होना ही था। नवाज का लहजा एकदम शिकस्त खोरदा हुआ था। ये सब कुछ तो तुम्हारे दम से भी हो सकता था अगर तुम इनकार न करते। चची बेगम का शिकवा ऐसा था कि नवाज फारूक कई सानियों तक महर बलब रहा था। हाँ, अगर शारिक जुबान नवेरा के साथ वो सब न करता तो। बर्दाश्त करते करते तन्हा इल्ज़ाम सहते सहते नवाज फारूक भी जब्त खो गया था। वैसे भी पहले ही कौन सा वो बहुत आला जब्त का मालिक था, और वो इल्ज़ाम जो अपनी मर्जी से अपने जिम्मे लिया था उसका बोझ उठाते उठाते शान शल होने लगे थे। जब्त जवाब दे रहा था। माँ के इस तरह से इल्ज़ाम देने ने सारी रही कही कसर पूरी कर दी थी। वो भी किसी के सामने बोझ हल्का करना चाहता था। कोई तो हो जो उसे इल्ज़ाम देने के बजाय हौसला दे, उसे समझे, उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त माने। माँ से बढ़कर भला कौन है जो औलाद को समझ सकता हो? नवाज का दिल माँ के सामने राज़ोरियाँ कर देने को चाह रहा था, और फिर अल्फाज खुद ब खुद होंठों से फिसलते चले गए। रजा जो नवेरा से मुतालिक इंकशाफ सुनकर वापस पलट रहा था, फिर रुक गया। नवाज के लहजे में कोई बात ऐसी ज़रूर थी कि दिल एकदम धड़क उठा था। मजीद न जाने अब क्या सुनने को मिलने वाला था। अम्मी, वादा करें आप किसी के सामने इस वाक़े का जिक्र नहीं करेंगी। मैं आपको कभी कुछ न बताता। सारी उम्र इनकार का इल्ज़ाम अपने सर लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजार देता अगर आप मुझे ज़िम्मेदार न समझती तो। नवेरा की मैंने दिल से इज्जत की है। जब पहले इल्ज़ाम अपने सर लिया था तो अब भी उसको कभी जलील नहीं होने दूंगा। बस आप वादा करें किसी से जिक्र नहीं करेंगी, मेरी तरह हर बात दिल में ही रखेंगी। कम से कम कोई तो एक ऐसा हो जो मुझे समझे, बजाय इल्ज़ाम देने के मेरा दुख भी समझे। अम्मी, मैंने भी नवेरा को दिल की तमाम तर चाहतों समेत अपनाना चाहा था। अपने सारे जज्बों उसके नाम किए थे। रजा तो अपने जज्बों से बाखबर था। नवाज के अल्फाज ने उसे सुन कर दिया था। मेरा दिल बंद होने वाला है नवाज, बताओ क्या बात है? रजिया चची तो नवाज के अल्फाज से ही खौफजदा हो गई थी। आप वादा करें कि कभी किसी से जिक्र नहीं करेंगी? तुम बताओ तो सही। नवाज के अंदाज ने उनका दिल लर्जा दिया था। आपको नवेरा के अस्पताल पहुंचने से मुतालिक इल्म होगा ही? हाँ तो? रजा खुद उलझा। भला ये वाक़या भूलने वाला था। अम्मी, शारिक ज़ुमान नवेरा को पसंद करने लगा था और ये बात नवेरा भी जानती थी। क्या कहना चाहते हो तुम? इस बात का मतलब क्या है? अम्मी, ये उन्हीं दिनों की बात है जब बड़ी अम्मी की टांग का फ्रैक्चर हुआ था और नवेरा उनकी यहाँ ठहरी हुई थी। तो ये कि नवेरा दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल नहीं पहुंची थी, बल्कि उसे अस्पताल पहुंचाने वाला शारिक खुद था। शारिक ने उसके साथ
न जाने नवाज अंदर क्या कुछ कह रहा था। रजा को लगा जैसे कयामत आ गई हो। अपने इर्द गिर्द उसे धमाके होते महसूस हो रहे थे। आसाब बिखर कर रेजा रेजा हो गए थे। रजा ने दीवार से टेक लगाकर खुद को गिरने से बचाया था। नवाज? रजिया बेगम शशदर थी। अम्मी, मैं झूठ नहीं कहता, खुदा की कसम। ये सब शारिक ने खुद मुझे अपने मुंह से बताया था। मैंने बहुत सोचा था। मैं नवेरा को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर शारिक ऐसा चाहता था। वो अपने किए का भुगतान भुगतने को तैयार था। वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता था। फिर आप मुझे बताएं, मैं ऐसे में क्या करता? मैं सोच सोच कर हारा था। नवेरा से मुतालिक क्या कुछ न सोचा था, और फिर अपने ही हाथों से सब खत्म करना, अम्मी जान, कोई आसान काम तो न था। मैं नवेरा को अपना भी लेता, शारिक के किसी बकवास को अहमियत नहीं देता, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देता। मगर अम्मी, शारिक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सब्र करने वाला इंसान नहीं है। अगर उसने मेरे और नवेरा के रिश्ते बल्कि शादी के करीब ही हरकत की थी तो वो न जाने बाद में क्या कुछ करता। मैंने हर पहलू से सोचा था। वो नवेरा को बदनाम करता, न जाने क्या कुछ कर देता। मैं डर गया था। अम्मी, वो बात की बदनामी कौन बर्दाश्त करता? मैं ये सब भी कर लेता, मगर शारिक को कौन समझाता? मैं शारिक के तेवर पहचान चुका था। वो रिश्तेदारी का लिहाज भी ना करता अगर मैं दरमियान से ना हटता। नवाज ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। रजिया बेगम बरसती आंखों से देखी गई। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं तो समझी थी तुम्हारे जाने के बाद शारिक का रिश्ता आया था। तब मैं क्या, हर कोई यही समझ रहा था। बुरे वक्त में शारिक ने अपने होने का सबूत दिया है। हाय, बहुत बुरा किया शारिक ने नवेरा के साथ। वो तो दूध की तरह पाक साफ लड़की थी। उसकी गवाही सारा खानदान देने को तैयार होता। तुम एक दफा कहते तो सही, हम खुद नवेरा से सारी बात क्लियर करते। वो अब बाकायदा रो रही थी। क्या फायदा होता कहने का? नवेरा तो बदनाम हो जाती। मैंने तो यही सोचा था कि शारिक को अपनी गलती का एहसास है, वो अजाला करना चाहता है। और फिर औरत पर उंगली उठना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, पूरी नस्ल की बुनियाद होती है एक औरत। शारिक का ज़मीर जिंदा था, जो उसने अपनी गलती पर पर्दा डालने के बजाय उसे कबूल करना चाहा था। हाँ हाँ, पता नहीं अच्छा किया कि बुरा, मगर बच्ची तो रुल गई ना। राजिया बेगम का दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा था। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी नीयत बहुत साफ थी। मैंने दिल की तमाम गहराइयों से अगर नवेरा को अपनाना चाहा था तो उसे दिल की तमाम गहराइयों से शारिक को भी सौंपा था। शारिक में चंद खामियां हैं। नवेरा का किरदार ऐसा है कि अगर शारिक मुतासिर होकर उसे अपना चुका है तो इंशाअल्लाह नवेरा के किरदार का कुछ न कुछ असर उस पर भी होगा। मैंने पहले भी सिर्फ नवेरा की बेहतरी सोची थी और अब भी उसके हक में दुआ ही कर रहा हूँ। आमीन। रजिया बेगम की सिसकी साफ थी। रजा बहुत आहिस्तगी से वहां से हटा था। लड़ते कदमों से वो अकेडमी से निकला था। इतने बड़े इंकशाफ ने उसकी पूरी जात समेत हिला दिया था। शारिक जुबान इतना कुछ कर चुका था, वो बेयकीन था। और नवेरा, उस पर क्या कुछ न बीती होगी। वो जू जू सोचता जा रहा था, इज़्तिराब के गहरे समंदर में गर्क होता जा रहा था। साद जमाल को अपनी शादी तय कर देने की खबर मिली तो वो एकदम फट पड़ा था। ये क्या कर दिया आपने? हद होती है किसी चीज की भी। मैं अभी तक इस रिश्ते के लिए ही आमादा नहीं और आप लोगों ने शादी तक तय कर दी। मेरी मर्जी मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है आपके नजदीक। आतिश फेशा अंदाज था। ये खुशखबरी सुनाने वाले जमाल साहब थे। रात के वक्त नफीसा बेगम और वो साद को कॉल कर रहे थे। वो लोग अपने कमरे में थे और हादी वगैरह अपने कमरे में। तमीज से बात करो साद। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं जो तुम्हारे लहजे की आदी है। वो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर सकती हैं, मैं नहीं। तुम्हें इत्ला दे रहा हूं, तुम्हारी राय या मर्जी नहीं मांगी। कब तक आ रहे हो? उनके अंदाज ने गोया जलती पर तेल का काम किया था। साद के इनकार वगैरह से वो बखूबी वाकिफ थे, मगर इस रिश्ते से मुतालिक उससे पहली दफ़ा बात कर रहे थे। अब्बू जान प्लीज़, इतना बड़ा फैसला इस कदर अचानक? अचानक कैसे? तुम्हारी माँ तुम्हारे कान में यह बात डाल चुकी थी कि हम लोग फौरन शादी चाह रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। दूसरी तरफ से साथ को कुछ सख्त लहजे में बोला था। साफ साफ बात करो, मैं यही समझूं कि तुम सिरे से इनकार कर रहे हो। अब्बू जान प्लीज, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है, तो मुझे अपने आने की कंफर्म डेट बताओ। उनका अंदाज जरा भी रियायत देने वाला ना था। देखो बरखुरदार, यहाँ हमने इस यकीन पर तारीख तक तय कर दी है कि फर्मा बरदार औलाद वालदैन की राय को अहमियत देने वाली होती है। नौशी के साथ ही जरिश की भी रुखसती है। बात तय है, दिन मुझे पता है। कल तक फ़ोन करके अपने आने या ना आने दोनों के मुतालिक बता देना। एक दिन का वक्त दे रहा हूँ, मगर ये सोचकर इनकार करना कि इस इनकार के बाद तुम्हें यहाँ हमसे सब ताल्लुक़ ही ख़त्म करना होंगे। अक्लमंदी से सोचना और अक्लमंदों वाला फ़ैसला करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल रात इसी वक्त तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा।
انہوں نے فون بند کر دیا۔ نفیسہ بیگم متفکر سی شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ٹال رہا ہے نا ہنجار؟ میں تمہیں منع کر چکا تھا کہ اتنی جلدی شادی مت طے کرو۔ اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے، مگر تمہاری بھی یہی ضد تھی۔ کیا کر لیتا؟ زیادہ سے زیادہ انکار کر دیتا، مگر اب اگر اس نے انکار کیا تو بہت برا کرے گا۔ میری بہن کا گھر ہے، وہ پہلے ہی اس گھر میں بڑے دکھ دیکھ چکی ہے۔ زرش کوئی چھوٹی موٹی لڑکی نہیں ہے۔ اگر سعد نے انکار کیا تو میں اسے آگ کر دوں گا۔ اللہ خیر کرے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرے گا، میں خود سمجھاؤں گی۔ ان کے برہم ہونے پر انہوں نے سبھاؤ سے کہا، لگتا تو نہیں بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے میں نہیں وہ میرا باپ ہے۔ کہاں نہ فکر نہیں کریں، میں سمجھاؤں گی۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں اسے فون کر کے دیکھوں؟ رہنے دو، میں اس کی رائے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، کچھ نہ ہوا تو سمجھاؤں گی ہی۔ کہا ہے نا رہنے دو، اسے خود سے سوچنے دو، کل میں خود ہی بات کروں گا۔ دعا کرو مان جائے۔ اللہ کرے۔ انہوں نے دعا کی۔ ہادیہ سے تو ذکر نہیں کیا؟ نہیں، کرنا بھی نہیں، خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ کل کال کروں گا، پھر ہی کوئی بات کرنا۔ اگر سعد نے انکار کر دیا تو؟ ان کے اندر کا ڈر ان کی زبان پر آ گیا تھا۔ تو پھر اسے اس گھر کا رستہ ہمیشہ کے لیے بھولنا ہوگا۔ ساری زندگی اس کی ہر بات ماننی ہے۔ یہ بات تو اسے ماننا ہی ہوگی۔ نفیسہ بیگم چپ چاپ شوہر کو دیکھے گئی، جو واقعی اپنی ہٹ کے پکے تھے۔ اگر ایسا ہو گیا تو؟ ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ظفر کی کال آئی تھی، وہ سمان احمد سے ملنا چاہتا تھا۔ بہت دن ہوئے تھے دونوں کی ملاقات ہوئے۔ سمان احمد کو اس کے ساتھ رات ڈنر کا پروگرام بنانا پڑا تھا۔ آفس سے جلدی گھر آ کر فریش ہونے کے بعد سمان نے ڈاکٹر ظفر کو اس کے کلینک سے پک کیا تھا۔ شکوے شکایت کے درمیان دونوں ہوٹل چلے آئے تھے۔ کچھ عرصے سے سمان احمد اپنی ذات کو گویا بھول چکا تھا۔ بڑے دنوں بعد ڈاکٹر ظفر کی بھرپور رفاقت نے اندرونی و بیرونی طور پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کھانے سے فارغ ہو کر سمان نے ڈاکٹر ظفر سے کہا تھا، سی ویو چلے؟ کیا خیال ہے؟ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، چلو پھر چلتے ہیں۔ بڑا عرصہ ہوا ہے دونوں نے مل کر ساحل سمندر کی ریت کو روندا نہیں۔ سمان احمد دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سمان، آج تمہارے چچا سے ملاقات ہوئی تھی۔ چلتے چلتے باتوں کے دوران اچانک ڈاکٹر ظفر نے کہا تھا، کس سے؟ چچا جان سے؟ تمہارے ایک ہی تو چچا جان ہیں، انہی سے ہوئی تھی۔ سمان کے قدم غیر محسوس انداز میں سست پڑے تھے۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اپنے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے، میرا بھی اچانک سامنا ہو گیا تو سلام دعا ہو گئی۔ اچھا، زیادہ طبیعت خراب تو نہیں تھی؟ نہیں، ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے یوں ہی ای سی جی کروانے آئے تھے۔ ای سی جی؟ سمان کی پیشانی پہ تفکر کی لکیریں ابھری۔ میرے سامنے ہی انہوں نے ای سی جی کروائی تھی۔ ان کے دل کی پاور کچھ پرابلم کریٹ کر رہی ہے یار۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ ٹینشن نہ لیں، ورنہ ان کے دل پر بوجھ بڑھے گا، جو کہ ہارٹ ورکنگ کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اچھا، کل میں پوچھوں گا ان سے۔ واپسی پر اپنے کلینک میں ان کی گاڑی میں ہی لوٹا تھا۔ خوش مزاج انسان ہے، ویسے پاپا وغیرہ سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، بزنس بیسس پر میری فیلڈ ٹوٹل میڈیسن کی ہے، سو مجھے نہیں پتہ چلتا۔ پاپا کے جاننے والوں کا انکل کو تو سبھی جانتے تھے، پاپا چچا بھائی وغیرہ سب کو۔ سمان، زرش کی شادی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ظفر کی بات سنتے ہی سمان ایک دم چونکا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سعود انکل نے۔ ڈاکٹر ظفر کا انداز ایسا ملامتی تھا کہ سمان نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ جب سے ان کے منہ سے ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی کا سنا ہے، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے زرش کے نام کی وضاحت چاہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی اپنی بہن کے ہاں کر رہے ہیں۔ سمان، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ اگر انہیں زرش کی شادی ہی کرنا تھی تو تم میں کیا کمی تھی، بقول ان کے کہ وہ اجرت میں شادی کر رہے ہیں؟ شکوہ بھرا انداز ایسا دکھی تھا کہ سمان احمد ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھے گیا۔ سمان، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یار، یوں سمجھو کہ قسمت میں بعض رشتے نہیں ہوتے۔ یہ سب کیا ہوا؟ دونوں چلتے چلتے رک گئے تھے۔ ڈاکٹر ظفر نے بالکل سامنے کھڑے ہو کر سمان کو چہرے کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اب تو سب کچھ سیٹل ہو چکا ہے۔ تم مجھ سے ذکر تو کرتے، وہ بڑی دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیا ہو جاتا؟ بہت سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا، چہرے پر بلا کا سکون رقم تھا۔ ڈاکٹر ظفر کا دل چاہا کہ کھینچ کر سمان کو سینے سے لگا لے اور کہے اپنے اندر کا سارا درد بہا دو۔ سمان کے سچے جذبوں سے آگہی نہ ہوتی تو یہ سمجھا جاتا کہ سمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اب تمہارے دل کا درد بانٹنے کی کوشش کرتا پاگل۔ میں نارمل ہوں یار، تم فکر نہیں کرو،
میں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ سمان نے مسکرا کر ظفر کو تسلی دی تھی، مگر وہ مزید دکھی ہوا تھا۔ اور زرش، اس کا کیا ریئیکشن ہے؟ معلوم نہیں، اصل میں یہ سب اتنا آنن فانن ہوا ہے کہ میرا وہاں جانا ہی نہیں ہوا۔ اور زرش بھی تم لوگوں کے ہاں نہیں آتی؟ ڈاکٹر ظفر نے کوریدا تو سمان خاموش ہی رہا۔ سمان، ادھر بیٹھو، مجھے سب بتاؤ۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، تمہارے چچا تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے ناممکن۔ ایسی تو کوئی بات ہوئی ہوگی نا جو نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ بتا رہے تھے چچا ابھی زرش کے ایگزامز باقی ہیں، مگر شادی کی تاریخ رکھنا پڑ گئی ہے۔ دونوں نیچے ریت پر ہی ٹک گئے تھے، گویا اب بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ سمان احمد نے بڑی دقت کے ساتھ مختصراً بہت سی باتوں کو بیان کیے بغیر، امی کی الزام تراشیوں اور دیگر باتوں کو سامنے لائے بغیر، چیدہ سارا ماجرا کہہ سنایا تھا۔ ڈاکٹر ظفر دو تعصف و ملال کے ساتھ سب سنتا گیا۔ اگلے دن فون کر کے انہوں نے سعد کی رائے جاننا چاہی تھی۔ سعد نے 5 دن بعد واپسی کی ٹکٹ کنفرم کرنے کی جو خبر سنائی تو نفیسہ بیگم کا خوشی کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ جمال صاحب بھی سعد کا فیصلہ جان کر ایک دم مطمئن سے ہو گئے تھے۔ انہیں یقین تھا سعد یہی فیصلہ کرے گا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ نوشین کے سلسلے میں تقریباً ساری تیاری مکمل ہی تھی، جبکہ زرش کے سلسلے میں صرف شادی کی حد تک ہی شادی کر رہے تھے، باقی تو بعد میں بھی ہوتا رہنا تھا۔ سعود احمد کا سب کچھ ان بچیوں کا ہی تو تھا، سو وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں بازار وغیرہ کا سارا کام شائستہ بیگم نے ہی سنبھالا ہوا تھا، مگر دیگر کاموں کا سارا بار سعود احمد کے کندھوں پر تھا۔ ایسے موقعوں پر انہیں حقیقی بیٹے کی کمی کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا تھا۔ سعید احمد کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا تھا۔ سمان، علی، عثمان نے کبھی بیٹے کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی تھی، حالات کچھ بھی رہے ہوں، مگر اب سمان نے جب سے ان سے شرمندہ ہونا شروع کیا تھا، انہیں بہت کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن آفس میں ان کی طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی تھی۔ سعید احمد آفس میں تھے، سمان کو اطلاع ملی تو فوراً ان کے روم میں آیا تھا۔ وہ سائڈ کے صوفوں پر تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی درد سا ہونے لگا تھا، میڈیسن لی ہے، افاقہ ہو جاتا ہے ابھی۔ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ سمان احمد پریشانی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں یار، اب اتنی زیادہ بھی طبیعت خراب نہیں ہوئی، انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر ان کے چہرے کے تاثر نے ان کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، خدا نخواستہ یہ ہلکا سا درد زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آفس کے کام تو چلتے رہیں گے۔ آپ اٹھے، ڈاکٹر کو دکھا کر گھر چل کر آرام کریں۔ رہنے دو یار، اس عمر میں تو درد جاگتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر ٹالا تھا، مگر سمان احمد نے ان کے ٹالنے کو ذرا بھی اہمیت نہ دی تھی۔ سب کچھ وہیں چھوڑ کر ان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ ٹینشن نہ لیں۔ یار، ٹینشن تو زندگی کا حصہ ہے، جس انسان کو ٹینشن نہ ہو اسے نہ ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اب انسان بیچارہ کیا کرے؟ ان کا حوصلہ کمال تھا۔ سمان مسکرا دیا۔ کوئی سیریس بات تو نہیں ڈاکٹر؟ سمان نے علیحدہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی خاص تو نہیں۔ میرا خیال ہے سعود احمد اپنی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی برڈن محسوس کر رہے ہیں، جو ان کی ذہنی ٹینشن کا سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ پازیٹیو سوچیں تو بالکل نارمل رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ میڈیسن تجویز کی تھی، ساتھ میں ریسٹ بھی۔ سعود احمد کا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، دونوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ سمان کا ارادہ ان کو گھر چھوڑ کر خود آفس جانے کا تھا۔ سمان، جی چچا جان، ناراض ہو ہم سے؟ انہوں نے محبت سے سمان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں تو آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ سمان نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ سمان، تم سے بڑھ کر میرے لیے کون اہم ہوگا؟ میں نے اور شائستہ نے تمہیں حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہمیشہ چاہا ہے۔ تم تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئے ہو۔ رشتہ ہونا یا نہ ہونا قسمت کی بات تھی۔ تم جب مجھ سے نگاہیں چوراتے ہو تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے دل کا بوجھ اتارا تھا۔ سمان نے محبت سے ان کا ہاتھ تھامے۔ سوری چچا جان، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو۔ ہاں، میں آپ سے شرمندہ ہوں، مگر میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں بھولا۔ آپ کا ہم پر حق ہے، آپ حکم کریں۔ تمہاری چچی بھی روز تمہارا پوچھتی ہیں، گھر آتے ہی نہیں ہو تم۔ آپ کے سامنے ہی سارے کام ہیں، سارا دن فرصت ہی نہیں ملتی۔ سمان کے جواز پر وہ ہلکے سے مسکرا دیے تھے۔ پہلے بھی تو یہی کام تھے، شکوہ لبوں سے پھسلا تھا۔ میں چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ سمان نے ٹالا تھا۔ ان کے دل کو ایک تکلیف سی ہوئی تھی
کتنے فاصلے آ گئے تھے درمیان میں. وہ چاہ کر بھی اسے اپنے گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے. میرے ساتھ چل تو رہے ہو. چچی سے بھی مل لینا, بڑی خوشی ہوگی ان سے تمہیں مل کر. سمان نے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھا. کتنی آس تھی آنکھوں میں, کتنا یقین تھا. سمان احمد نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا. عصر کے قریب کا وقت تھا. یقیناً اس وقت سبھی گھر پر ہی ہوں گے. سمان کی سوچیں عجیب سی کروٹیں لینے لگی تھیں. دھیان کے پردے میں ایک عکس بننے ابھرنے لگا تھا. سمان احمد نے بر وقت خود کو سنبھالا تھا. گاڑی سیدھی پورچ میں جا رکی تھی. ایک لمحے کو سمان احمد کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی. دل چاہا تھا کہ واپس لوٹ جائے, اندر نہ جائے, مگر پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ یہ مشکل مرحلہ زندگی میں کبھی آنا تو تھا ہی, تو اب کیوں نہیں. چلو سمان احمد, لگے ہاتھوں تم اپنی برداشت کو بھی آزما لو. سمان نے خود کو تسلی دی تھی. ٹی وی لاؤنج سے ملی جلی آوازوں نے انہیں وہیں کا رخ کرنے دیا تھا. السلام علیکم. کئی چہروں نے پلٹ کر دیکھا. ہادیہ, ستارہ, نفیسہ پھپھو, نوشین, چچی اور ان سب کے درمیان قالین پر بیٹھی ڈھیروں زیور سجائے سب کی توجہ کا مرکز بنی زرش نے. وعلیکم السلام. ارے سمان آیا ہے. شائستہ بیگم تو سمان کو دیکھ کر ایک دم سب چھوڑ کر اٹھی تھی. سمان نے مسکرا کر انہیں پھر سلام کیا تھا. انہوں نے والہانہ پن سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر پیشانی چومی تھی. تم کو آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ان کا شکوہ بجا تھا. سعود احمد مسکرائے. اس کو اندر تو جانے دیں. دونوں ابھی تک دروازے میں رکے ہوئے تھے. شائستہ نے فوراً رستہ دیا تھا. زرش اس دوران سارے زیور اتار کر پھپھو کی جھولی میں ڈال چکی تھی. سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ایک دم رخ بھی بدلا تھا. السلام علیکم پھپھو جان, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. تم سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ علی, فرا. شائستہ اور سعود ساتھ ہی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. آج آپ آفس سے اتنی جلدی آ گئے. کیوں, آپ کو ہمارا جلدی گھر آنا اچھا نہیں لگا؟ سعود احمد نے مسکرا کر کہا تو سبھی ہنس دیے. شائستہ بیگم چھیم گئی تھیں. آپ بھی حد کرتے ہیں. طبیعت کا پوچھ رہی ہوں, خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ان کا اشارہ ارد گرد موجود پھیلاوے کی طرف تھا. کچھ نہیں, میں اور ستارہ شاپنگ کے لیے گئی تھی. کچھ کپڑے اور زیور لیے تھے. سوچا زرش کو بھی دکھا لوں کہ کیسا ہے, پسند بھی ہے یا نہیں. سمان نے غیر ارادی نگاہ زرش کی طرف کی. ستارہ کے ساتھ بہت دھیمے لہجے میں محو گفتگو تھی. بے شک اس کی طرف پوچھ تھی, مگر سائڈ سے چہرہ دکھائی دے رہا تھا. یہ زیور لیا ہے. صبح فون کر کے زرش سے کہا بھی تھا کہ ساتھ چل کے پسند کر لے, مگر یہ مانی ہی نہیں. میں ہادیہ اور ستارہ گئی تھی. وہ اب سعود احمد کو زیور دکھا رہی تھی. بہت اچھا ہے, بہت بھاری بھی. سعود احمد نے تعریف کی تھی. ارمانوں سے خرید رہی ہوں, اللہ پہننا نصیب کرے. آمین. شائستہ بیگم نے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے سمان کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی. ہادیہ بیٹا, یہ سارا سامان تو سمیٹو. نوشین, اٹھو, بھائی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ. نہیں چچی جان, کسی چیز کی ضرورت نہیں. سیدھا آفس سے اٹھ کر آیا ہوں. چچا جان سے پوچھ لیں, واپس آفس جانا ہے پھر کبھی صحیح. سمان کا انداز وہی تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی زرش نے اس قدر مطمئن آواز کی طرف دیکھا. اس کی زندگی کو بے آرام کر کے سمان احمد کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچ تک میں کڑواہٹ گھولی تھی. اسی لمحے سمان کی بے نگاہ اٹھی تھی. زرش نے جو بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی تلخی سے رخ موڑ لیا تھا. ایک واضح تنفر تھا اس کے انداز میں. سمان کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی. بس وہ اسی لمحے سے بھاگ رہا تھا. زرش کی اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہ تھا. دکھ, اذیت, ملال, شکوہ اور سب سے بڑھ کر الزام دیتی نگاہ میں مجرم قرار دیتا احساس, جو بہت ہی تلخ اور نفرت بھرا تھا. تو کیا زرش مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ سمان بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا. بیٹھو سمان, کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ کھائے بغیر تو جانے نہیں دوں گی. اتنے دنوں بعد آئے ہو. چچی کی محبت کا وہی عالم تھا, مگر سمان احمد کے لیے اب ایک پل بھی مزید وہاں ٹھہرنا ناممکن تھا. پھر صحیح, ابھی جانے دے. آفس کے بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں. چچا جان نے آنے کا کہا تو انکار نہیں کر سکا, پلیز. سمان کا انداز ایسا تھا کہ شائستہ بیگم خاموش ہو گئی تھی, مگر دل چاہ رہا تھا اس سے ابھی مت جانے دیں. کچھ دیر تو ٹھہرے, کچھ ان کی سنیں, کچھ اپنے دل کی سنائیں. مگر جانے والوں کو کب کوئی روک سکا ہے. اور اب سمان سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا. سمان کے نکلتے ہی زرش بھی اٹھی تھی. 1 منٹ میں پانی پی کر آتی ہوں. ستارہ کو کہہ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آئی تھی, اتنی تیزی سے کہ جوتا پہننا بھول گئی تھی. اپنے کمرے میں آ کر اسٹڈی دراز کا دراز کھول کر کچھ نکالا تھا اور پھر اسی طرف تیز رفتاری سے باہر کی طرف بھاگی تھی.
सुनिए। सुस्त कदमों से जाता सुमान अहमद बस गेट से निकलने ही वाला था। उस पुकार ने कदमों में जंजीर डाल दी थी। सुमान फौरन पलटा था। जरिश उसके सामने थी, नंगे पांव, फूली सांसों समेत। एक पल को ठहर कर उसने अपनी सांस हमवार की थी। सुमान, जो उसकी एक नफरत भरी निगाह के इल्जाम का बार उठाए चल रहा था, यूं पुकारे जाने पर हैरान सा था। तुम सब कुछ कहने की कोशिश में लफ्ज सिर्फ फड़फड़ा ही सके थे। सॉरी, मुझे आपको रोकना तो नहीं चाहिए था, मगर क्या करती, फिर शायद मौका ना मिलता। वो अपनी सांस हमवार किए सपाट चेहरा लिए मुखातिब थी। आपकी एक अमानत थी मेरे पास। उसका अंदाज हुनूज वही था। उसने अपना दायां हाथ सुमान अहमद की तरफ बढ़ाकर उसके सामने बंद मुट्ठी खोल दी थी। गुदास मरबनी हाथ की गुलाबी हथेली पे धरा लॉकेट सुमान अहमद का मुंह चढ़ा रहा था। ये आपका दिया हुआ लॉकेट। मैं वाकई बड़ी अहमक हूं जो आपके इस तोहफे का मतलब ना समझ सके, और जो आप चाहते थे वो तो हो गया। अब इस तोहफे का मेरे पास रहने का कोई जवाज नहीं बनता। प्लीज ले जाएं इसको। कितना सख्त, अजियत से भरा किसी भी एहसास से आरी लहजा था। सुमान के अंदर शदीद एहतजाज ने सर उठाया था। बहुत बरहमी से अपने जज्बों की इस तरह तौहीन करते वजूद को देखा था। मेरी सोच गलत या घटिया नहीं थी। ठीक है, हालात मेरे हक में साजगार नहीं रहे थे, मगर तुम मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकती। तो मैं आपको इल्ज़ाम कब दे रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ मैं अहमक थी। और प्लीज़, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मैंने सोचा था मैं कभी आपसे सामना नहीं करूंगी, मगर मुझे आपसे ना सिर्फ सामना करना पड़ रहा है बल्कि बात भी कर रही हूँ। इस तोहफे के साथ आप और आपकी वालदा की बड़ी ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसी आगाही दी है जो शायद सारी जिंदगी की ठोकरों से भी मुझे हासिल न हो पाती। मैंने हमेशा रिश्तों की पाकीज़गी का ख्याल रखा था, मगर मेरी किस्मत। प्लीज़ आप ये ले लें। मैं मजीद आपके नाम का कोई इल्ज़ाम नहीं सह सकती। उसने हथेली बदस्तूर सुमान की तरफ फैलाए रखी थी। सुमान अहमद चंद पल उसे देखे गया। बगैर किसी लिहाज मुरव्वत के वो लॉकेट उठाए जाने की मुंतजिर थी। उसकी निगाहों में शदीद मलामत का एहसास था। पिछले किसी हवाले का, रिश्तेदारी और मुरव्वत का शायबा तक न था। सुमान अहमद के नाम की माला जपने वाली निहायत तल्ख अल्फाज बोल रही थी। सुमान अहमद की दीवानी सर तपा बदल गई थी। वो इस सारे वाक़े का इल्ज़ाम सुमान अहमद को दे रही थी। सुमान के अंदर जैसे तूफान बरपा हुआ था। तुम दो तेज सेले रवा ने मुंह फड़ा था, मगर जब्त कमाल का था। मैं तोहफा देकर वापस लेने वालों में से नहीं हूं। जरिश ने गुस्से से देखा था। ये तुम्हारी चीज़ है। अगर तुम अपनी सोच में आज़ाद हो तो अपने हर अमल में भी बेशक कहीं फेंक दो, मैं ये वापस नहीं लूंगा। मैं झूठा नहीं था। हालात ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे किस्मत को बदलना आता, मगर मैं अपने रिश्तों से हार गया। तुम अपनी सोच में आज़ाद हो, जो मर्जी सोचो, जो मर्जी कहो। तुम इस वक्त हक पर हो। साथ के साथ शादी मुबारक हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हाफिज। रुकिए सुमान भाई, प्लीज़ ये ले जाएं। सुमान ने जाने को कदम उठाए ही थे कि वो फौरन सामने आ गई। आवाज़ में इल्तिजा दर आई थी। मुझे आपके नाम की कोई भी चीज़ नहीं रखना, ले जाएं इसको। सुमान ने एक दो पल उसे देखा था। वो बेलचक अंदाज लिए हुए थे। जब तुम्हारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं तो फिर मैं इसका क्या करूँगा? सुमान ने वो लॉकेट पकड़ लिया था। जरिश ने सुख का सांस लिया, मगर अगला पल उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था। ज़बरदस्ती नाम लिखवाने से किस्मत बदल नहीं जाती है ना जरिश सऊद अहमद? सुमान ने वो लॉकेट तेज़ी से गेट के पास पड़े डस्टबिन में डाल दिया था। अब मुतमईन हो जाओ, मेरे नाम की कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं। सुमान जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहता था, मगर इस वक्त यह हरकत खुद ब खुद उसे सरजद हुई थी। जरिश मुंह पर हाथ रखे शेष दर खड़ी रह गई। सुमान ये हरकत भी कर सकता है, उसे तवक्को न थी। सुमान ने एक निगाह शशदर खड़े वजूद पर डाली और फिर तेजी से कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे। सुमान के बाहर निकलते ही उसकी आंखें एकदम बरसना शुरू हो गई थीं। उसने आगे बढ़कर डस्टबिन में झांका। कचरे के ऊपर गिरा लॉकेट झिलमिलाती निगाहों से भी नजर आ गया था।